गल्प होची एटा ओडिया ऑप्शनल इच्छादिन ओडिया ऑप्शनल मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती गाल्पिक होचंती रामचंद्र मिश्र श्रीजुक्त रामचंद्र मिश्र गोटे कदबा कौन जगार सी सांग मान सहित सभा समिति चलता मथुरानंद कहे बोली बाय मिस्टेक हठात गोटे पार्टी फतुरानंद पशि जाता से पुणी चेंज करी कथबार्ता परिवर्तन करी कथबार्ता करथिले किंतु सांगसाथी से जो दि चार जन बसते से दि चार जन से कहले फतुरानंद फतुरानंद एमती कहीकि कमेडी आरंभ कले कमेडी आरंभ करू 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 गोटे मजारे फतुरानंद डाकू डाकू डाक ना रहीगला फतुरानंद समस्ते फतुरानंद गाल्पिक श्रीजुक्त रामचंद्र मिश्र को समस्ते फतुरानंद नाम जानी पेशारे से थिले जने चिकित्सक माने कौन डाक्तर हे डाक्तर थिले तांकर पेशा थिला तांकर से कर्मजीवी थिले आउ तांकर कर्म थिला डाक्तरी माने चिकित्सालय रे से काम करंती आउ किंतु तांको निशा थिला साहित्य पेशा थिला चिकित्सा आउ निशा थिला साहित्य साहित्य को से बहुत भल पांती तो किंतु व्यंग विद्रूप आउ हास्यरस परिपूर्ण तांकर गल्प होची व्यंग विद्रूप आउ हास्यरस व्यंग विद्रूप माने समालोचना करिबा प्रकृत कथाटा को से एमिति हास्यरस्य करिगिरी कहिबे गोटे सत कथाटा सब बेले टिके अप्रिय लागे कान को टिके कष्ट लागे सत कथा कहिदेले मन कर मु जने चोर मते जदि जने कहबो चोर सब बेले मते भारी कष्ट लागिबो किंतु मुझे चोरी करे आ मुझे चोर एटा होची ठीक किंतु से कथाटा को सीधा सड़क न कहिकरी से एमिति कायदारे बुलेई बंकेइकरी से चोरी करछि बोली मु कहिबे जोटा कि मु हठात ताको धरि परिबिनी एवं धरिला परे मध्य तांको विरुद्ध रे किछि कहि परिबिनी जे से मते सीधा सड़क या कहिचंती बोली किंतु समाज को से एभली शिक्षा देबे जे तांको गल्प जे पढिबो से जानिबो नाही प्रकृति रे चोरी करबाटा खराब एटा गोटे तुमको उदाहरण को कहली तेणु आउ खराब लोक को से भल भाव व्यंग आ विद्रूप कर जानी किंतु अशालीन भाव नुह शालीनतार सहित तेणु तांकर गल्प गुड़िक हूँ लघु रसमूलक व्यंग विद्रूप और हास्य रस परिपूर्ण ठीक अच्छे से गप लिखिं मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती मेडिकल कॉलेज माने निश्चिंत भाव में बुझीपार किसी असुविधा न मेडिकल आ चिकित्सालय तेणु गोटे मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती मेहर होचंती गंगाधर मेहर ला घंटा कंटा परी प्रति वर्ष थरे लेखाए मेहर जयंती ओडिशा को आसे कवि साहित्यिक तथा साहित्य प्रेमी माने सेही दिनटी उत्सव रे कटांती बहु सभा समितिर आयोजन हुए तरुण वक्ता माने 2-4 दिन आगरु कादुआ चिपी कुचिया धरिला परी विषय वस्तु पाइबा पाई मेहेर ग्रंथावली घांटी बसंती ओ ठिकणा समय रे खाळई भितरु घळघाळ करी माछ गुडाक काढी पकाइला परी पेटरु मेहरंक विषय रे ज्ञान गुडाक ओकाली पकाइबाको उहुंकी रहिथांती बुढ़ा धोतड़ा वक्ता माने मेहरंकु किपरि नुआ भाव रे सजाई लोकंकु देखेइबे सेथिलागि निज निज मुंड को दही हांडी मंथिला परी मंथिबारे लागि पड़ंती भाव प्रवण छात्र माने भविष्यत रे मेहरंक परी हेबाकु मने मने सरस्वती को प्रार्थना करंती मोट उपरे चोरा बसंत आसिले देह उलुसिला परी कवि साहित्यिक मानक देह मेहर जयंती आगमन रे उलुसी उठे समस्ते उणा अधिके जयंती को सादर अभ्यर्थना जनाते पिला तम समस्त जन्मदिन भी घरे पालन होथिबो धर एबे तो जन्मदिन टा अलगा प्रकार सब प्राय पालन करा जाउची जमिति जीए पालन करू जो भली भाव रे के सत्यनारायण पूजा करूची भोग करूची खाद्य पेय करूची डाकिगिरी घरे लोकन को गां लोकन पई भोजी करूची के केक काटुची भोजी करूची के आउ कोन करूची के ठाकुरानी गाधे दउची ग्राम देवती गाधे दउची जे जो प्रकार जेमिति करू बहुत सभ्य शिक्षित आधुनिक चिंताधारी अभिभावक माने से मध्य किए नहीं अनाथ आश्रम रे करचंती किए नहीं कि आउ कोठी करचंती जेमिति जो भली भाव रे करू किंतु पिला मानकर जन्मदिनटा पालित हऊ कि न हऊ जो माटी जन्म करी थाए
ସେ ମାର ମନେ ପଡେ ଏଇ ଦିନ ମୋର ଏଇ ଝିଅଟି ଏଇ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଏତିକି କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏୟା କରୁଥିଲି। ମାର ପ୍ରତିଟି ସ୍ମୃତି ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ବାପା ମା ଏମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଏଇ ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ଅମୁକ, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ସେ କହିବେ ଅମୁକ ମାସର ଅମୁକରେ ତାରିଖ ଦିନ ଅମୁକ ତିଥି ଦିନ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମ କି ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମ। ଯେମିତି ଆମର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମ ବାପା ମା କି ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ମନେ ରଖୁଛୁ, ସେମିତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରଥମେ, ଆମ ଦେଶର ସେଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହବାର ଜନ୍ମଦିନ, ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବାର ଜନ୍ମଦିନ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ତାକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବ? ଠିକ ସେମିତି ଗୁରୁ ଦିବସ ତମେ ଭୁଲି ପାରିବ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୁରୁ ଦିବସ। ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନକୁ ଦେଖିଛେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ଦିନଟା ହଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ, ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ଦିନଟା ଶିଶୁ ଦିବସ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଠିକ ସେମିତି ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଅକ୍ଟୋବର 9 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ, ସେମିତି ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ। ଗାଳ୍ପିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଆସେ, ଘଣ୍ଟା ତାର ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶୋଇପଡୁଛେ, ବସୁଛେ, ହସୁଛେ, ଗପୁଛେ, ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛେ, ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ନୀରବ ରହୁଛି? ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ତାର ଚାଲିଲା। ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘୁରି 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 ଆସିକିରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି 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 ଯାଇକିରି ଠିକ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଆସି ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ତେବେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତରୁଣ ବକ୍ତା ମାନେ, ତରୁଣ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି କି ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ସାରିକିରି ଯାଇକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତରୁଣ ବକ୍ତା ମାନେ କୋଉଠି ସଭା ସମିତି ହବ, କଣ ହବ, ମେହେରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଘାଳ ଖାଳେଇରୁ ମାଛ ପଡିଲା ଭଳି, ଅର୍ଥାତ ଖାଳେଇରେ ମାଛ ଧରା ହୁଏ, ମାଛ ପାଣିରେ କପ 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 ହୁଏ, ତ ସେଇଭଳି ତରୁଣ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଥାଏ। ସେ ଚଟାପଟ ଚଟାପଟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଦହି ମଥିଲା ପରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଦହିକି ଯେମିତି ଗୋଳେଇ 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 ଗୋଳେଇକିରି ତା ଦେହରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ବହି ଦେଖି ବିଚାର କରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଗୁଡାଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପରେ। ମୋଟ ଉପରେ ଚୋରା ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ଦେହ ଉଲୁସିଲା ପରି କବି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ଦେହ ଜୟନ୍ତୀ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଆଗମନରେ ଉଲୁସି ଉଠେ। ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନଟା ଠିକ ଠାକ ଖୁସି ଥାଏ, ସେମାନେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି। ସେ ବର୍ଷ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁ ଆସୁ ଦୈବାତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଶିଗଲା। ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡୁଆ। ଡାକ୍ତର ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମାନେ ଜୟନ୍ତୀକୁ ହଠାତ୍ ପଶିଯିବାର ଦେଖି ଟିକିଏ ହଡବଡେଇ ଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦବି ଗଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଦବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କି ମେହେର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖି ଦବିଯିବେ? ଡାକ୍ତର ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମାନେ ଠିକ କଲେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଅଲବତ ପାଳିବେ, ପୁରା ଦମରେ ସଜାସଜି କରି ପାଳିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳି ଆସେ, ତାହା ଅନ୍ତତଃ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଠିକ ହେଲା ବାହାରର ଜଣେ ବଡ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଣାଇବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସାହିତ୍ୟିକ କେହି ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା କିଛି ପରବାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକର ପେଟ ମରା ଥିବ ଓ ଖେଞ୍ଚି ହେଉଥିବ, ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଧାଇଁ ଆସିବ, ବେଶୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରେ। 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ। ପିଲାଏ, ଏଇଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓରାଫ ଫତୁରାନନ୍ଦ କେମିତି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? କଣ ନା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରିଆ ପ୍ରାୟତଃ। ଆଉ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର, ବହୁତ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ। କିନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକର ପେଟ ମରା ଥିବ ଓ ଖେଞ୍ଚି ହେଉଥିବ, ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଧାଇଁ ଆସିବ, ବେଶୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ
ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତମକୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ କଳାପ୍ରିୟ। ସେମାନେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ, ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାକୁ, ପାଠ ପଢେଇବାକୁ, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମୟ ଏତେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଯତ୍ନ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନେଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଲେ, ତରୁଣ ଯୁବପିଢି ମାନେ ରହିଲେ, ଏଇ ଯୁବପିଢି ମାନେ କିଭଳି ଔଦ୍ଧତାମୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗଣା ନଜରରେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି କେମିତି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ଷ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁ ଆସୁ ଦୈବାତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଶିଗଲା, ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡୁଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କେହି ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଭାଗର ପିଲା, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି, ତମେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପିଲା, ତମକୁ ଯଦି ଏଇଖିଣା ବେଙ୍ଗ କାଟିବାକୁ କୁହାହବ ତମେ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯଦି ଏଇଖିଣା କୁହାହବ ତମେ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇ ବ୍ଲଡ ଦିଅ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତମେ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରକୁ ଯଦି କହିବ ଥରେ କାହିଁକି ଦିନକୁ 5 ଥର ବି ସେ ତା ହାତରୁ ବ୍ଲଡ କାଢିକି ଦେଇ ପାରିବ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯାଇ ଆଡମିସନ କରି 4 ମାସ ଭିତରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ବି ଯଦି ତାକୁ କହିବ ତୋ ବ୍ଲଡ ଦେଲୁ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନକୁ 3 ଥର 4 ଥର ବି ସେ ବ୍ଲଡ କାଢିକି ଦେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଟିକିଏ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ବ୍ଲଡ ଦେଖିଲେ ଛୋବ ଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଭାଗର ଯିଏ, ସେ ବିଭାଗରେ କଦବା କ୍ୱଚିତ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଭାଗରେ ହେଇ ଅଲଗା ବିଭାଗର କାମ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ନିଜ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ନିଜର କାମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ସଭା ସମିତି କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ, ମଣିଷ ମଲା ବେଳେ, ମଲା ହଜିଲା ବେଳେ ତା ସେମାନେ ଡରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ରୋଗୀ ମାରି ଦେଇ ପାରିବେ, ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୋଟେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ରୋଗୀକି ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ଏସବୁକୁ ମଣିଷ ମଲା ବେଳେ ଯିଏ ଡରୁନି, ଆଉ ସିଏ କଣ ଏଇ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ କରିବାକୁ ଡରିଯିବେ କି? ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଥା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ସମାଜ କଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ, ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ଆମ ବିଭାଗର କାମ ଏଇଟା ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ବିକୃତ ଅହଙ୍କାର ଟିକକ, ତାକୁ ଗାଳ୍ପିକ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରେ। 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। କେଇ ଜଣ କହିଲେ ନାଇଁ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ସଭାପତି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଅତିଥି କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ, ଯାହାର ପେଟ ମରା ବେମାରୀ ଥିବ।